اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ادا کرتا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا حق زیادہ ہے، اس کو اس کا فرض ادا کیا جائے۔ اور امام مسلم نے تو اس باب کے تعلق سے ایک باب بھی قائم کیا ہے، باب اصول ثواب صدقہ تنین میت کے لیے مردوں کو جملہ صدقات پہنچنے کے بعد اور جو شخص مرحومین کے لیے اولیاء اور صالحین کے لیے اصلاح ثواب کرتے ہیں تو ان کے لیے علماء نے ابواب قائم کیے۔ اچھا مزارات پر حاضر ہونا کیا ہے؟ مزارات پر حاضر ہونا زمانہ قدیم سے مسلمانوں میں آئے تھے، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر جاتے اور برکت لٹانے کے لیے تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ المسلم عبد الرزاق صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573۔ اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی وہ مزارات پر جایا کرتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا چلو احمد کی زیارت کے لیے چلے۔ تو جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ مسلم شریف باب فضائل صحابہ فضائل احمد حدیث نمبر 1907 کی یہ حدیث ہے، اور اس کی مذکورہ حدیث کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بزرگان دین کے مقامات پر جانے اور ان کے فضیلت کا بیان کرتا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں، اس زمانے میں کوئی واقعہ تو بھی ارشاد فرمائے۔ دیکھیے بزرگان دین کے مزارات پر جانا ایک باعث برکت اور رفع حاجت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے اور اللہ عز و جل سے دعا مانگتے تو ان کی دعا جلد قبول عطا فرما دیتا تھا۔ تو اس جلد میں آپ واقعے کے بات کی ہیں، تو جیسا کہ امام ابن عابدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی حاجت کے درد شامل ہے تو میں کے قبر پر جاتا ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل میری دعا جلدی قبول فرماتے ہیں۔ دیکھا بھائی پیچھے سے الحمدللہ عز و جل اس کا مسئلہ قرآن حدیث صحابہ تبع تابعین اولیاء صالحین کے عمل سے واضح ہو چکا ہے، اور ہماری بات بھی وہی روز ہے جو شریعت مطابق بنایا ہے۔ غیر شریع امور کو ہر جگہ نہ جائے، لیکن ایک احکام شریعت کا شریعت کا قانون شریعت کے معنی رکھنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور سے دور بنا رہے اور مردوں سے بچنا چاہیے۔ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے کوئی حرج نہیں، جبکہ اللہ کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں کرتے کہ یہ باتیں خرید کے لوگ جانوروں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ 11 شریف کا یا خواجہ صاحب کے اس پر یہ منایا جاتا ہے، سارے ثواب کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا جاتا ہے اور مقصود اس بزرگان دین کے سارے ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے تو اس پر لائن کرتا ہے، لیکن کچھ دین کے بنیادی باتیں بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا کہ اللہ اس کو قبول کرے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر کے وہ جنت میں داخل کرے۔ فرمایا شریف کا ترجمہ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। क्या? कलमाए तौहीद का दिल से समझकर तस्दीक करना और ज़ुबान से इकरार करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोज़ रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और ज़कात अदा करना और साहिब इस्तिताअत को खुदा शरीफ का हज करना। किस अकीदा की तस्दीक करना हम पर वाजिब है? कलमाए शहादत की अकीदा की तस्दीक हम पर वाजिब है। अरकान ईमान कितने हैं? अरकान ईमान 6 हैं। क्या? अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उनके फरिश्तों पर ईमान लाना, उनके किताबों पर ईमान लाना और तमाम अंबिया और मुरसलीन पर ईमान लाना और कज़ा और क़दर पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक पाक है और न्यायी है और उसने हमको और दुनिया की सारी चीज़ों चली फिरी दरअसल सबको पैदा किया है और वही मारता है और वही दिलाता है और वही इज्जत देता है और वही जिल्लत देता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबी है और हमारे आपकी नबी भी है और हमारे फरिश्तों को किससे पैदा किया? किस चीज़ से पैदा किया? फरिश्तों को रूह से पैदा किया है। किन फरिश्तों का जानना हम पर वाजिब है? 10 फरिश्ते मशहूर हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम, हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम, हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम, हज़रत मुनकर अलैहिस्सलाम, हज़रत शकील अलैहिस्सलाम, हज़रत रकीब अलैहिस्सलाम, हज़रत अकीद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया अलैहिस्सलाम पर कितनी किताबें नाज़िल हुई? अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया और मुरसलीन पर कुल 104 किताबें नाज़िल हुई, जिनमें 100 सहीफे और 4 किताबें हैं। 4 मशहूर अंबिया पर नाज़िल होने वाली किताबों का नाम बताइए। 4 मशहूर और उन पर नाज़िल होने वाली किताबों के नाम बताएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कुरैन और हज़रत इंजील अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और कुरान शरीफ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने वक्त की नमाज हम पर फर्ज है? हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नमाज छोड़ना कैसा है? नमाज छोड़ना एक बड़ा गुनाह है और खुदा की नाराजगी का सबब है। नमाज के शराइत कितने हैं? नमाज के शायद 6 हैं। ताहरत यानी कपड़ा बदन और जगह का पाक होना, सत्य अवरत यानी मर्दों को नाक से लेकर घुटने के नीचे तक छुपाना और औरत को चेहरा और हथेली के अलावा पूरे बदन पर ढकना, इस्तकबाल किबला की तरफ मुंह करना, वक्त जिस नमाज को आप पढ़ रहे हैं, जिस नमाज का पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त होना और नियत यानी दिल से नियत करना और तकबीर तस्लीमा यानी जैसे अल्लाह अकबर शुरू में। फराइज़ वज़ू कितने हैं? फराइज़ 4 क्या? बाल जलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक धोना और दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना और चौथाई सर का आसा करना और दोनों पाँव को घुटनों समेत धोना। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कितनी हैं? वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें 6 हैं। पेशाब पाखाना करना और मुंह भर के पैर करना, बेहोशी तारीफ हो जाना, नींद में हो जाना। लेकिन उस शख्स की वज़ू नहीं टूटेगी जबकि उसका पैर ज़मीन से लगा हो, वो शख्स की वज़ू नहीं टूटेगी। और नमाज में पढ़ कर लगा कर रखना और दो शर्त बात मानने के बाद उसके फायदे हैं कि कुल्ली करना, नाक में पानी इस तरह जाना कि हड्डी तक हो जाए और नीचे बदन को फायदे नमाज 6 क़याम जैसे क़याम
चेहरा को नमस्कार करना और दोनों हाथ को नमस्कार करना। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नियों का इजारा किया और कुरान हदीस से जो बातें साबित थी उसको साबित किया।